وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين. بسم الله. واذكر في الكتاب مريم. الفاتحة ثم اذكر في الكتاب مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا الله فاتخذت من دونهم حجابا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني
وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي محمد بن عبد الله. السلام عليكم يا أهل البيت الطاهرين. السلام عليك يا سيدنا عيسى بن مريم. السلام عليك يا سيدنا زكريا. السلام عليك يا سيدنا يحيى. السلام عليكم يا أنبياء الله. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله. Louange à notre Seigneur qui nous a créés de rien et qui continue de nous montrer son miracle, de nous faire preuve de sa puissance illimitée. Et nous demandons à notre Seigneur de continuer de nourrir la lumière et l'être, la bénédiction de son esclave Mohammed, de son serviteur, de son messager Mohammed, ainsi que tous ses serviteurs et tous ses prophètes, ainsi que notre connexion à cette lumière-là et à cet héritage. Après avoir commencé par l'histoire de Sayyidina Zakaria, alayhi salam, notre Seigneur introduit maintenant l'histoire de notre mère Maryam, alayha salamullah, et la naissance de son fils, de son enfant Isa. Et nous avons dit qu'il y a un secret dans ça, que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans des occasions, il mentionne les salihin, il mentionne ses serviteurs l'un par l'autre. À l'occasion de la mention de Maryam alayha salamullah dans Surat Al-Imran, elle a fini par mentionner l'histoire de Zakaria. Et à l'occasion de mentionner l'histoire de Zakaria alayhi salamullah dans cette sourate, elle finit par mentionner l'histoire de Maryam. Ainsi sont les esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi sont les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi sont les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu vois un, tu te rappelles de l'autre. Et si tu entends la voix de l'un, tu te rappelles de la voix de l'autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait rappeler la lumière par la lumière et fait rappeler la beauté par la beauté. Maryam et Zakaria faisaient partie d'une seule famille, la famille de Imran, Al-Imran. Imran qui veut dire le bien vivant, comme veut dire l'affaire de cet âge humain, comme veut dire le peuplé, le vivant, le bien bâti, le bien construit, le bien peuplé, le bien rempli. On dit une coupe amr, une coupe remplie, versus une coupe vide. Ali Imran, la famille de Imran. Imran fut le nom ou le titre de noblesse du père de Maryam, alayha salamullah. Dans la tradition biblique, vous trouvez que son nom était plutôt Joachim ou quelque chose comme ça. Sauf que, comme pour les papes aujourd'hui, ils ont leur propre prénom que leur maman leur ont donné, mais à l'ordonnement, ou le jour de l'ordonnation, ils leur
leur fut conféré ou leur est conféré un titre. Pie IX, Bénédicte XVII, etc. Des titres de noblesse qui rappellent qui? Qui rappellent des ancêtres nobles, qui rappellent des gens dans cette religion-là qui étaient... C'était la tradition. Sayyidina Ibrahim fut appelé Al-Khalil, l'ami de Dieu, l'ami du Seigneur. Sayyidina Yaqub fut aussi en même temps appelé Israël, le serviteur ou l'esclave de son Seigneur. Sayyidina Ismaïl, peut-être, et selon certaines narrations, il avait un autre prénom aussi. Avoir deux prénoms de cette façon-là, ou un seul, mais de toute façon pour porter la baraka de ses ancêtres, pour rappeler l'honneur de ses ancêtres. On peut le voir aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui s'appellent Mohammed. Ce ne sont pas le Mohammed qu'on connaît, Mohammed ibn Abdullah. Et il y a plusieurs personnes qui s'appellent Ali à un moment donné. En Tunisie, lorsque les gens étaient vraiment attachés à la religion, les colons, lorsqu'ils sont rentrés en Tunisie, ils ont dit, pour appeler un homme, tente, tu ne peux pas, voilà, à trois reprises. Dis à Ali, tu as une chance de 70%. Qu'ils vont te répondre oui, parce que son prénom va être Ali, c'était le prénom numéro 1. S'il ne s'appelle pas Ali, dis à Mohammed. Sinon, dis à Omar. Khalas, arrête, vraiment, tu as déjà à 99%, elle va te dire oui. Khalas, toi. Pour une femme, khalas, dis Fatima, elle va te dire oui. Donc, la famille de Maryam, alayha salamullah, qui fut Imran? Qui fut le premier Imran? Imran premier. Le premier Imran fut le père de Moïse. Ou peut-être pas son père, peut-être un de ses ancêtres aussi. Imran était un des saints des Bani Israël, ou peut-être il était prophète. De sa descendance, directe ou indirecte, fut Sayyidina Moussa alayhi salam, d'où le nom de Moussa ibn Imran. Moussa, fils de Imran. Sayyidina Moussa avait une sœur aussi qui s'appelait Maryam. Il avait un frère qui s'appelait Haroun. Après ça, le peuple de Bani Israël célébrait beaucoup les noms, les prénoms, surtout de Haroun. Il aimait Aaron, jusqu'à ce qu'ils disent que dans une janaza, funérailles, dans une janaza, dans les funérailles d'un des notables des enfants d'Israël, il y avait 500 Haroun qui ont marché dans sa janaza. Donc ils étaient tellement émus par ça, ils ont compté 500 Haroun. Comme si toi maintenant, tu comptes, imagine dans une janaza d'un de Chiour, c'est très possible. Dans la janaza de Cheikh al-Bouti par exemple, c'est très possible qu'il y avait 500 Mohammed, si ce n'est pas plus. Dans un signe de baraka, signe d'acceptation, signe d'agrément. Maryam avait eu le prénom de qui? De son ancêtre, Maryam, la sœur de Moïse. Et peut-être son père s'appelait Imran.
aussi titre de noblesse, ou c'était son deuxième prénom, pour rappeler le premier Imran qui était le père de Moïse, ou encore un autre Imran qui venait avant même le père de Moïse. Donc il n'y a pas une confusion ici. Il ne faut pas, comme certains veulent mettre de la confusion là où il n'y a pas, dire « Ah, comment ça, Mariam, elle est la sœur de Haroun et la fille de Imran. Vous êtes en train de nous dire que Mariam, elle est la sœur de Moussa, alors qu'il y a tout ce temps-là entre Moussa et Mariam. » On ne parle pas de ça. Elle dit que Mariam, la sœur de Moussa, c'est une autre affaire. Il y avait Mariam, la sœur de Moussa, qui était sœur de Haroun et fille de Imran. Maintenant, elle dit, c'est une autre Mariam qui rappelle son histoire. Vous voyez aujourd'hui qu'il y a des Élisabeth, hein, qui n'est pas l'Élisabeth, la mère de Zacharie. Donc, qu'il y a des Anne qui ne sont pas les saintes Anne, hein, qu'il y a toujours de Mariam aujourd'hui qui ne sont pas Mariam. Et puis, ça coïncide parfois dans des familles. Elle est Mariam et son frère, il s'appelle Haroun, et puis son père, il s'appelle Imran. J'ai rencontré, surtout dans les familles africaines, ils célèbrent toujours les familles sénégalaises et les familles ivoiriennes, ils célèbrent toujours la tradition islamique d'appeler leurs enfants selon la tradition prophétique. Tu trouves dans une famille Moussa bin Imran. Il s'appelle Moussa. J'ai un ami qui a étudié avec moi, il s'appelle Moussa. Son père, il s'appelle Imran. Son frère s'appelle Haroun. Sa sœur, elle s'appelle Mariam. C'est tout à fait normal. On trouve dans plusieurs familles aujourd'hui, le mari s'appelle Ali, l'épouse, elle s'appelle Fatima. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne 2 enfants. Bien sûr, c'est Hassan et Hussein. C'est la même chose. C'est par souci de continuer, de se rappeler, c'est par souci de tabarruk, c'est par souci d'avoir la baraka de ces gens bénis-là, ne serait-ce qu'à travers leur prénom, parce que le prénom est porteur d'histoire, est porteur de charge spirituelle, est porteur d'énergie. Et c'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Wadhkur fil kitabi » Mariam mentionne dans le livre l'histoire de Mariam, ou fait mention de Mariam dans l'histoire. Et quelle histoire? Pas l'histoire des historiens, mais l'histoire de Dieu avec les êtres humains. Fait mention de Mariam et donne-lui une place d'honneur dans l'histoire de Dieu avec les gens. Fait mention de Mariam dans le Kitab. Kitab voulant dire le livre, soit le Coran mentionne dans ce Coran qu'on révèle à toi et à Muhammad Mariam, fait mention de Mariam et mentionne Mariam, l'histoire et son histoire, ou et rappelle aux bibliques, rappelle aux Israélites dans leurs livres sacrés, dans leur Bible, dans le Nouveau Testament, rappelle-leur l'histoire de Mariam. Donc, Al-Kitab, c'est le Kitab qui fut octroyé à Al-Kitab. Mais dans un sens plus complet, et mentionne dans l'histoire de l'humanité. On appelle ça la marche des siècles. La marche des siècles, il y avait un programme, je ne sais pas s'il existe toujours, ça s'appelait la marche des siècles. Et mentionne dans la marche des siècles, dans le ayyam d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le kitab, dans l'histoire de l'humanité. Mentionne ce moment, ce momentum, ce moment clé qu'a vécu Mariam alayhi salam, parce qu'il y a des moments qui sont vécus par des êtres humains, dans le temps et dans l'espace. Mais ils ne sont pas là pour être oubliés ou effacés. Il y a des moments, oui, qui sont vécus une seule fois, dans un endroit bien déterminé,
un moment, une heure bien déterminée, avec des personnes bien déterminées, mais ce sont des moments pour changer l'image du monde à jamais. Le monde n'est plus le même depuis la naissance de Isa alayhi salam. D'ailleurs, l'histoire se compte à partir de ce jour-là. Ce n'est pas pour rien que 90% aujourd'hui, si ce n'est pas 100% de l'humanité, oubliez, ce sont les colons qui l'ont imposé, etc. Khalas, laissez les colons de côté. Dieu au-dessus de tout. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, maintenant, 100% des êtres humains, lorsqu'ils veulent dire une date, à partir de la naissance de Jésus. Parce que maintenant, ce qui est le maître de cette époque-là, et tous les awliya qui viennent avant lui, ils ne sont là que pour préparer quelque chose. Qui est le vrai khalifa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Parfait de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Sayyidina Isa alayhi salam. Il est venu avant lui, il est venu après lui, il est l'alpha et l'oméga. Il précède Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour préparer, pour annoncer sa bonne nouvelle, et vient après lui pour clôturer. Il vient avant lui comme prophète et revient après lui comme siddiq, comme un saint, pour rapprocher et corriger. جد علينا mes yeux vous verront aux gens bénis intimes fidèles de la cité de Dieu. Allah Quand entendrai-je enfin l'appel de mon bien-aimé être chantez dans vos lieux. Allah, 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 ya Maulana. Allah, Allah, Rabbi Rahim, tub